أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد barcha mahluqotlarni yo'qdan bor etib ne'matlab va tarbiyalab turgan mag'bud bil haq bilgan Rabbimiz Allohga o'ngir turlarimizdan chiqqan hamd sanalimiz bo'lsa edi rahmat ishin jibarilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflari bizga yetishib tursa edi aning ahli baytina aning sahobalarına ridvanullohi alayhim Allohdan rizoligi bo'lsa edi ham barcha mu'min musulmon qardoshlarımizga Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti artından iyergen mu'min Müslüman kardeşlerimizge Allah Teala'nın selamları bulsaydı. Gısıllanıp hem taharatlanıp ılık bulgan Cuma namazının farzını utim dip kilgen kardeşlerime Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Derslikte İslam dininde iki zor yak var, olda bolsa birisi günah bolsa, ikincisi savab. Hem indi savaplı ameller bolsa, şolay günahlı ameller bola. Hem indi egerdeki kişi ömür boyunca izgi ameller kılıp izgilik yakta yerise Allah subhanahu ve teala özünün rahmeti bilen o kişiye cennetin bire. Egerdeki kişi günahlı yolga basıp günah bilen yakın dost bolsa o vakitte Allah subhanahu ve teala gadilligi sebebi boyunca cehennem otunda bulaşacak. Hem indi Allah subhanahu ve teala her biri bizni günahlı amellerden saklasın. Allah Teala izgi ameller kılırga yerdemin birsin. Hem indi izgilikte bulurga Allah Teala her biri bizge nasip etsin. Allah Teala diğen nerselerini işlev yaki gerisince farz amellerini ütemev günah bulup sanala. İslam alimleri günahlarını zor hem kişkine türlerge bule. Kişkine günahlar kişinin edepsizlik, terbiyesizlikni ko'rsatadi. Endi zo'r günahlar ayrım kişi için yoki jamiyat için zo'r ziyon shig'anog'i bo'lib turadi. Ular günahlarni bitinni biz bilamiz. Kishini so'g'u, qiynav, o'tiruv, tiyishli bo'lmagan kishilar bilan zina qiluv, isirkirishlar, ishimliklar, ishu, afyunlar qo'llanuv, harom rizq oshav, riba demak endi aqshani protsentga beruv yoki oluv, ati anini ranjituv, tuğanlık jiplerini izu, g'aybat silav, aldalav, sihir ham ko'razashlik bilan shug'ullanuv yoki ularga sihirchilarga keluv yonina boruv, takabburliklanuv ham boshqa uli gunohlar. Bek ko'plar gunoh qiluvga yengil qariy boshladi jamiyatda. Aning yomon natijalari turunda uylanmay ham tavba etirga oshiqmay turgan kishilar bizning xalq arasında da ko'payadi. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir hadiste bulay deb aytgan. Her adam balası hatalı. Albatta bütün biz hata qilamiz. Uli bo'lgan endi din ahillari da shulay gunoh qila, bilib yoki bilmisha xato jiberib shulay biz gunohlarni alamiz. Lekin endi Peygamberimizning davomida hadisni bulay deb aytgan, ammo shularning eng xayrlisi tavba qiluvchisi deb aytgan. Demak, Peygamberimiz aleyhisselam o'zining hadisda aytdi, bütün kishilar o'zining bandachiligi sababi bo'yicha gunoh qila, lekin eng xayrli gunoh qiluvchi, eng xayrli xatolashi u shuldirki, kim o'zining xatosin tanib, bu xatodan, bu gunohdan tavba qila. Demak, kishi gunoh qildi ekan, u uni tanib, o'kinib tavba qilirga tiyish. Qizg'anish bizning jirlikda biz qayog'ina qarasak da gunoh shashak ota. Ishkishilik, kreditga yashaw, zina, buzuqlik keng taralgan.
Бүгінгі күндә әлеге бузыклыкта яшәүебез Аллаһ Тәгаләдән бирелгән сынау булып тора. Әгәр без бу бузыклардан читләшсәк, безгә савабы да күбрәк булыр иншааллах. Һәрберебез гынах җитәрлек, һәрберебездә гынах җитәрлек җәмәгать, намаз укыган, Коръән белән гамәл кылган кеше, дин юлында йөргән кешеләр күбрәк гынахлардан саклана. Зур гынахларны кылмый. Кеше гынахларны күбрәк кылган сайын ул бер гадәткә керә. Ягъни бу гынахларны ул гынахларга ияләшә, күнегә башлый. Кешеләрдә оят кача, кешенең йөрәге бу гынахлы гамәлләрне сизми башлый. Әлбәттә, без бөтенебез шундый хисләрне сизгәнбездер. Кайчан без ислам диненә яңадан инде күңел белән кирип намаз укый башлыйбыз икән, Коръән ятлау башлыйбыз икән, гынахлардан без читтә үзебезне торабыз. Әмма дә ләкин бәндәчелек сәбәбе буенча бер гынах кылабыз, аннан ул гынахка, бәләкәй генә кечкенә гынахка яңадан бер гынах ябыша. Һәм инде алар әкрен генә шулай җыелып, олы гынахларга да әкрен генә кирип китә алабыз, хаталанып. Һәм инде беренчедән ул безнең гынахлар йөрәгебезгә таш ян күбек, безгә бу инде җаныбызга тынычсызлык китерсә, дәвамда бу гынахларга без бу гынахларны сизми башлыйбыз. Алла сакласын. Кеше Аллаһ Тәгаләдән ерагая башлый һәм аның нәтиҗәсе, аның тормышы да бозыла. Бу дөньяның нәтиҗәләрдә дә инде без бу дөньяда ук үзебезнең гынахның нәтиҗәләрен күрә алабыз. Шулай бит, ул да булса, кеше бәлагага очрый, авырый башлый, кешенең хәтере начарая, белеме кими. Бу инде әлбәттә безнең ислам динебез, ислам галимнәребез шундый нәтиҗәләрне бу дөньяда булган нәтиҗәләрне чыгарган. Тормышында бәрәкәт бетә, ул ризыгын, тәмен, яшәүнең ямен тыймый башлый. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Шура сурәсе 9-нчы аятында булай дип әйткән: "Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Ва ма асабакум минал мусибатин фабима касабат айдикум ва яъфу ан касирин." Сезгә килгән һәр бәла кулларыгыз казанган начар нәрсәләр сәбәпле. Аллаһ Субханаһу ва Тааля бик күбен гафу итә дип әйткән. Хөрмәтле дин кардәшләрем, киләчәк елларда гынах кылудан туктыйк. Үтеп барган елларда кылган гынахларыбыздан тәүбә итеп, Аллаһ Тәгаләнең биргән ниъмәтләренә шөкр кылып, мөмкин кадәр тормышыбызны изгелектә, игелектә үткәрик. Баракаллаху ли ва лана фил Куранил азим ва нафагана бил аятил ва зикрил хаким. Астагфирулла ли ва лакум ва лисаил муслимин аль-хадирин аджмагин иннаху гафур рахим аж-жавадул карим ас-самиул алим. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья и сестры. Мы знаем, что в исламе существуют две полярности, две противоположности, два пути, по которому мы можем пойти. Один путь – это тот, который Аллах Субханаху ва Тааля нам велит, это путь благодеяний, отстранение от грехов. Другой путь – это тот путь, куда нас ведет шайтан, куда постоянно делает наущение сатана. Это путь грехов, путь ослушания Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Мы очень часто слышим про такое слово, как грех, совершение греха и так далее. Что же такое грех? Грех – это ослушание тех приказов Аллаха Субханаху ва Тааля, которые Он нам оставил, и делать дела, которые Аллах Субханаху ва Тааля запретил. То есть не всегда грех – это делать какие-то плохие поступки. Иногда оставление тех приказов, которые Аллах Субханаху ва Тааля нам дал, также являются большим грехом. Ни для кого не секрет, что каждый из нас так или иначе в большей или меньшей степени совершает грех. Безгрешные только ангелы. Аллах Субханаху ва Тааля создал нас таким образом, что мы можем совершать благодеяния, равные, и также мы можем совершать какие-то греховные поступки, ошибаться, совершать какие-то недочеты. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, последний Божий пророк, сказал: каждый из сынов Адама ошибающийся, но лучший из ошибающихся кающийся. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, уже тогда, 1500 лет назад, когда
распространение греха, наверное, не было настолько широко, ведь с каждым годом мы приближаемся к судному дню, погружаемся вот в этот порог, погружаемся в этот грех, и признаками судного дня является распространение того, что мы сейчас видим, это алкогольные какие-то заведения, люди, употребляющие алкоголь, распространение прелюбодеяния, все это является признаками судного дня, и, конечно же, с каждым годом всего этого становится больше и больше. Но пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, который жил 1500 лет назад, и, возможно, грех тогда не был так сильно распространен, уже тогда говорил о том, что каждый из сынов Адама, он ошибающийся, то есть каждый совершает грех. Условием того, что Аллах Субханаху ва Тааля, иншаллах, эти грехи наши простит, является покаяние. Для того, чтобы покаяние было принято перед Аллахом, первое, что необходимо сделать, это признать свой грех. Это самое сложное, наверное, потому что вот, общаясь с людьми, когда люди приходят иногда в мечеть, они говорят, вот говоришь, а вы же гнах совершаете, вот откажитесь от этого греховного поступка. Он говорит, ну разве это грех? Разве это грех? Мы все так жили всегда, у нас вот в молодости был такой вот во время коммунизма и так далее. Люди начинают искать себе оправдания. Самое сложное, что человеку необходимо сделать для того, чтобы Аллах его грех простил, осознать, что он совершает грех. Это самый сложный этап, потому что различные уловки от шайтана являются, это вынужденные меры, я иду на обман, там обманываю какой-то, например, руководителя своего или что-то другое, там где-то на рынке, например, торгую, иду на обман, потому что иначе не выжить, иначе мне не хватит денег и так и далее. То есть он ищет себе разные оправдания, зачастую эти оправдания как будто бы во благо, да, если я это не сделаю, моей семье будет плохо, например, да, там не донесу какой-то харамный рубль, то моей семье будет плохо и так и далее. То есть все эти оправдания от шайтана, они еще и подкрепляются, бывают какими-то благими намерениями, да, ведь. И самое первое, что, как я и сказал, это нужно признать свой грех, что ты совершаешь действительно грех. Второе, это искренне перед Всевышним Аллахом раскаяться от совершения этого греха, то есть таким искренним раскаянием, которое бы стерло этот грех. И третье, если это Всевышним Аллахом был совершен, это иметь твердое намерение к этому греху впредь никогда не возвращаться. То есть нельзя продолжать грешить, каяться и продолжать совершать этот грех. Нужно раскаяться таким образом, чтобы у человека было твердое намерение к этому греху не возвращаться. И пусть, иншаллах, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля дарует возможность с пользой провести сегодняшний день, подвести определенные итоги года уходящего. Хотим мы того или нет, мы живем в России, и переход на Новый год, то есть в Новый год он обязательно будет. Мы должны постараться, как сказал Умар, рассчитайте до тех пор, пока вас сами рассчитали. То есть сделайте сами себе отчет, сделайте какой-то анализ о прошедшем годе, сделайте намерение, чтобы в будущем году грехов у нас было меньше, покайтесь от грехов, которые Аллах Субханаху ва Тааля дал возможность совершить нам в этом году, допустил вот это вот совершение греха, пусть Аллах Субханаху ва Тааля нас простит. Альхамдулиллахи Раббил Аламин, вассалату вассаляму аля расулина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Инна Аллаху ва малаикатуху юсаллуна аля наби. Я юхалладина аману салли алейхи ва таслиман. Аллах салли аля Мухаммад, ва аля али Мухаммад. Кама саллайта аля Ибрахим, ва аля али Ибрахим. Иннак хамидун маджид. Инна салата танха анил фахшай валь мункар. Ва акимус салам.